नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने दुनिया रे एमिति कहीं मनीष नहांती जे कि धनर कामना करे नहीं। प्रतिटी मनीष एया इच्छा करि थाए कि ता पाखरे एते टंका थाउ जे जेउथिरे से निजर ओ निज परिवारर सबु इच्छा को पूरण करि पारिबो। बहुत अधिक न हेले मध्य ता पाखरे एमिति टंका तो निहाती थिबा दरकार जेउथिरे से तार आवश्यकता पूरण करि पारिबो। धन प्राप्ति पाई केतेक लोक सठिक रास्ता बाछि थांती एवं एहा व्यतीत केतेक लोक छल कपटर सहारा मध्य नेई कम समय रे अधिक धन पाइबार इच्छा करि थांती। अन्य पक्षरे एमिति केतेक लोक मध्य अछंती जहांक पाखरे टंका बेसी दिन पर्यंत रहे नाही। आपण देखिबे सकाळू तांक पर्स टंकारे भर्ती थाए किंतु संध्या हेउ हेउ से टंका कुआडे उभई जाई थाए। एथिपाई अनेक लोकंकर कहिबा कथा जे धन तांक निकट को आसुअछि किंतु घरे रहु नाही। एमिति सबु असुविधा को दूर करिबा पाई वास्तुशास्त्र रे जड़ित केतेक नियम किंबा उपाय अछि जाहाकू आपणैले सर्वदा आपणक पाखरे टंका रहिबो एवं आपणक पर्स केबे खाली हेब नाही। वास्तुशास्त्र अनुसार एही वस्तु गुडी को आपण निज पर्स रे रखिबे तो आपणक पाखरे केबे भी धनर अभाव हेब नाही। आपणक टंका पर्स रे रहिबो आपणक पर्स केबे खाली हेब नाही एवं दरकार हिसाब रे आपणकू टंका मिलिबो। अनावश्यक खर्चरू आपण मुक्ति पाइबे। सांग माने भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु महादेवंक भक्तगण भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने से जिनिस मध्यरु प्रथम जिनिसटी हेउछि धनर देवी मां लक्ष्मींकर फोटो चित्र। मां लक्ष्मी धन सह जड़ित सबु प्रकारर समस्यार समाधान करिथांती। माता लक्ष्मींक फोटो को जदि आपण निज पर्स रे रखुछंती तेबे आपणकू केबे भी धनर अभाव हेब नाही। मां लक्ष्मी बसिथिबा एवं प्रसन्न मुद्रा रे थिबा फोटो को निज पर्स रे रखंतु। छिड़ा होइथिबा लक्ष्मींक फोटो भूल रे भी पर्स रे रखिबे नाही। द्वितीय जिनिसटी हेउछि अस्वस्थ गछर पत्र। सांग माने आम हिंदू धर्म रे अस्वस्थ एवं तुलसी वृक्ष को पूजनीय बोली माना जाए पूजा करा जाए। शास्त्र रे एही दुईटी वृक्षर अनेक महत्व रहिछि तथा एमानंकु नेई अनेक शास्त्रीय उपाय मध्य रहिछि एवं धन सह जड़ित उपाय मध्य शामिल अछि। वास्तुशास्त्र रे कुहा जाइछि कि पर्स रे सर्वदा अस्वस्थ पत्र गोटिए रखिबा उचित। एमिति कले आर्थिक लाभ मिली थाए। अस्वस्थ पत्र को अभिमंत्रित करी शुभ मुहूर्त रे पर्स रे नोट सहित रखिबा उचित। एमिति कले आपणक पर्स सर्वदा धन रे भरी रहिबो। दरकार समय रे आपणकू आर्थिक समस्यार सामना करिबाकू पड़िबो नाही। तृतीय जिनिसटी हेउछि लाल रंगर कागज। एहा एक प्रकारर जादू बा तटका अटे जेउथिरे मनस्कामना पूरण होइथाए। एहा एक अचूक उपाय माना जाइथाए। एही उपाय पाई एक लाल रंगर कागज नेबे। एही कागज रे आपण निज इच्छा लेखी से कागज को गोटे लाल सूतारे बांधी देबे एवं एहा को निज पर्स रे रखी देबे। एमिति कले निहाती आपणक इच्छा पूरण हेबो। चतुर्थ जिनिसटी हेउछि अरुआ चाउल। शास्त्र रे धन ओ चाउल को एक समान माना जाइथाए। सेथिपाई चाउल को पर्स रे रखिबार अनेक महत्व रहिछि। चाउल को मां लक्ष्मींकर प्रतीक बोली माना जाइथाए। आपण जदि निज पर्स रे 11टी अक्षत माने भांगी नथिबा अरुआ चाउल को रखिबे तेबे एहा आपणक अनावश्यक खर्च को कम करिबो एवं धन आगमनर नुआ नुआ रास्ता सबु फिटाई देबो। पंचम जिनिसटी हेउछि ज्योतिष शास्त्र अनुसारे काचर एक टुकुड़ा
କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାକୁ ପର୍ସରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଧନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପର୍ସରେ କଉଡ଼ି କିମ୍ବା ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ରୂପାର ମୁଦ୍ରା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଏହାକୁ ପର୍ସରେ ରଖିଲେ ଧନର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ରୂପାର ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ପର୍ସରେ ରଖିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧନର ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସୁନା କି ରୂପାର ମୁଦ୍ରାକୁ ପର୍ସରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖି ପୂଜା କରି ନେଇ ତାପରେ ଯାଇ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସପ୍ତମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପର୍ସରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଧନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ମା ବାପା କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପରେ ପାଇଥିବା ନୋଟ। ସେ ନୋଟରେ ହଳଦୀ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଟିକା ଲଗାଇ ସର୍ବଦା ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପର୍ସରେ ରଖିବା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଏମିତି କାମ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କେବେ ବି ପର୍ସରେ ନୋଟକୁ ନୋଚାକଚା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟଙ୍କାକୁ ନୋଚାକଚା କରି ରଖିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠେ। ଯେମିତି ଆଶା କରିଥାଉ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କେଇଗୁଣା ଧନ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ମା ପ୍ରସନ୍ନ ନ ହୋଇ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସେ। ଆମେ ଜୀବନରେ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବୁ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ନିଜେ ହିଁ କରିପାରିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଦୁର୍ଯୋଗ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ। ସମୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ରାଜଯୋଗ ଚାଲିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରି ନଥାଉ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେବେ କେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମ କରିଥାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ସେ ସମୟକୁ ଚିହ୍ନି ଆପଣ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବ। ଯଦି ସମୟ ଭଲ ଚାଲିଥାଏ ତ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଜୁରାତି ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ। ଏହି ଗୁଜୁରାତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ। ତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏହି ଦିନ ଗୁଜୁରାତିର ଏକ ମହା ଉପାୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହେଲେ ଆପଣ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନେଇ ଗୁଜୁରାତିର 2-4ଟି ଦାନା ନେଇ ସେ ପାଣିରେ ପକାଇ ସେ ପାଣିକୁ ଗରମ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପାଣିକୁ ନିଜ ଗାଧୁଆ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗାଧୋଇଲେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୁଏ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳିଯାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ପାଣିକୁ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ପୂରାଇ ବାଥରୁମରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପାଣିକୁ ନେଇ ନିଜ ଗାଧୁଆ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗାଧୋଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଆମ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରି ନଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଗୁଜୁରାତିର ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ତ ଗୁଜୁରାତିକୁ ନେଇ ତାର ଦାନାକୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ମିଶ୍ରି ନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପଢ଼ା ପାଇଁ କାମନା କରି କୁହନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରେ।
ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରେ। ଏହାପରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପଛକୁ ମୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଶିକ୍ଷାର ବାଧା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଚାକିରି ମିଳୁନଥିଲେ ନୂଆ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟକୁ ଆପଣାଇ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2ଟି ଗୁଜୁରାତି, ଅଳ୍ପ ମିଶ୍ରି, ଧଳା ମିଠା ଏବଂ ଗୋଟେ ଘିଅର ଦୀପ ନେଇ କୌଣସି ବି ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୋଖରୀ ତୁଠକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଦନାରେ ସେ ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ସେ ମିଠାକୁ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ପତ୍ର ଉପରେ ରଖି ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିବାହର ଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ। ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା କମିଯାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟୁଅଛି, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 3ଟି ଗୁଜୁରାତି ନେଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ରୁମାଲ କି ଓଢ଼ଣୀରେ ସେ 3ଟି ଗୁଜୁରାତିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ତା ପରଦିନ ଶନିବାର ପଡ଼ିବ। ସେ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଚା କରିବା ସମୟରେ ସେ ଗୁଜୁରାତିର ଦାନାକୁ କୁଟି ଚାରେ ମିଶାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ପଢ଼ାରେ ଇଚ୍ଛା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି, ତେବେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀରରେ ଗୁଜୁରାତିର ଦାନା ପକାଇ ଫୁଟାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଘରକୁ କେହି ଗରିବ ଲୋକ ଆସେ କି ଚାକରାଣୀ ଆସେ, ତେବେ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ତାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଏତେ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛୁ। ତେବେ କେହି କିନ୍ନରକୁ ଗୁଜୁରାତି ଓ କିଛି ଟଙ୍କା ଦାନରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ଓ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତିକୁ ନେଇ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯଦି କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ନିଜ ଡାହାଣ ହାତରେ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏବଂ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଗୁଜୁରାତିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।